Rahman sir, Vice Principal sir, will conduct your lecture class. Please wait for a while. দেখি স্যার জয়েন করেছে কিনা। স্যার আমাদের সাথে জয়েন করেছে। স্যার আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন স্যার? স্যার আসসালামু আলাইকুম। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। স্যার আপনাকে মনে হয় আনমিউট করতে হবে। Yes, sir. স্যারের সাথে আচ্ছা স্যার আমাদের সাথে জয়েন করেছে। এখন স্যার আনমিউট করার জন্য আনমিউট করে তারপর স্যার স্টার্ট করবে। তা আমি লাস্ট ক্লাসে যেটা বলতেছিলাম তোমাদের ফরেনসিক মেডিসিন, হ্যাঁ ফরেনসিক মেডিসিনে তোমার আমরা ইন জেনারেল পিপল ফরেনসিক মেডিসিন বলতে কি বুঝে? বুঝে হলো যে শুধু পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন, অটোপসি করে, আফটার ডেথ এক্সামিনেশন করে। বাট ফরেনসিক মেডিসিন হ্যাঁ আফটার ডেথ শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে স্যার, আপনি শোনা যাচ্ছে স্যার। পার্টিসিপেন্টস কতজন আসছে স্টুডেন্টস? স্যার আমি দেখে নিই। স্যার জয়েন করতেছে 119 জন আপাতত হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। 119 এর মধ্যে আমরা তো আছি স্যার 3-4 জন। জি স্যার আপনি শুরু করেন, আমি পরে কথা বলবো। Thank you, my beloved students of AKMMC 11 batch. Heartiest welcome to you in the first introductory class of forensic medicine. শুনছো আমাকে সবাই? আসসালামু আলাইকুম জি স্যার, আসসালামু স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Am I audible to everyone? Walaikum assalam to everybody. Yes, sir. Yes, sir.
you, perhaps you have already seen me in your campus. I am Professor Habibuzzaman Chaudhary, forensic medicine head of the department and vice principal of your college. Let us talk about our professional discussion today. This is the first introductory class. So I want to tell you about the introduction of forensic medicine and historical perspective of forensic medicine today. Can I start now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. How will you define our subject, forensic medicine? It was initially it was named as medical jurisprudence, but nowadays we regard the medical jurisprudence as one of the branch of forensic medicine. So the forensic medicine has become a very vast subject. You will have to see it later. How many chapters are there, and how will you define? Will you go for defining the forensic medicine subject? Forensic medicine may be defined as that branch of medical science which deals with the application of knowledge of each and every branches of medicine whenever and wherever required or necessary for taking decision in legal affairs, both in civil and criminal case. We have told here cases, but other than judicial perspective, other than courts, we help by using our basic knowledge. We help our societies in many ways. You will have to know it later. Our subject has divided into many branches. Many branches. You see the branches of forensic medicine. Clinical forensic medicine is there. Forensic pathology is there. Forensic dactylography is there. Forensic ballistic is there. Forensic psychiatry is there. Forensic serology is there. Then forensic thanatology, forensic obstetrics, forensic osteology, forensic odontology, forensic toxicology, forensic radiology. Now, what is these individual chapters? We want to know it. Clinical forensic medicine is that branch of forensic medicine which deals with the medical legal examination of sexual assault victims, physical assault persons. We used to examine the injured patients and give the injury certificates. And somewhere we may be summoned by court to give the witness regarding the injured patients. And the living subjects is examined in forensic medicine, in the work of forensic medicine, so that these are clinical forensic medicine. Forensic pathology. Forensic pathology is that branch of forensic medicine which deals with the investigating examination of the dead body. Investigation and examination of the dead body. So we, the forensic experts who are engaged in doing autopsy, are known as forensic pathologists. So pathology is that branch of forensic medicine which deals with the examination of the dead body. Can you follow me? Can you follow me? Yes, sir. yes, sir. Okay, thank you. Forensic dactylography. Forensic dactylography is that branch of forensic medicine which deals with the fingerprint system. The other name of the fingerprint system is Galton system. And we used to call it forensic dactylography. Forensic ballistics. Forensic ballistics is that branch of forensic medicine which deals with the firearms, ammunition, and explosives. These are very interesting. If you follow the forensic science very carefully and very honestly, you will find much interest in it. Forensic psychiatry is that branch of forensic medicine which deals with the medical legal aspects of mental illness. Mental illness, psychiatric যে এলিমেন্টস গুলো আছে যেগুলো ফরেনসিক মেডিসিনের,
ডাক্তারি কাজে লাগে এবং সেগুলো দিয়ে আইনকে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। We can help the justice system. Forensic serology is that branch of forensic medicine which deals with blood and seminal fluid and body secretions, all secretions of the body. You remember that the human beings are serologically secretors and non-secretors are there. Only 15% is non-secretors and 85% is secretors. That is, the body fluids secretes from the body bears antigen in 85% of the human being. And if body fluids doesn't contain antigen, in 15% of the cases, they are non-secretors. Forensic thanatology. Forensic thanatology is that branch of forensic medicine which deals with the death and its various aspects. Regarding death, you will have to study many things about death and its related aspects. Forensic obstetrics is that branch of forensic science which deals with the medical legal aspects of pregnancy, abortion, and delivery. This is an important chapter in forensic science. You will have to learn it later. Forensic odontology is that branch of forensic medicine which deals with the medical legal aspects of dentistry, teeth and its various aspects, medical legal aspects of teeth. Forensic osteology is that branch of forensic medicine which deals with bones, joints, and their medical legal aspects. Forensic toxicology. Forensic toxicology is that branch of forensic medicine which deals with the production, sources, processing, storage, transportation, distribution, toxicity, signs, symptoms produced by the poisons, as well as the diagnosis, management, treatment, medical legal importance, and postmortem findings of different poisons. তোমাদের এর মধ্যে যাদের আনমিউট করা আছে মিউট করো। আনমিউট যাদের আছে তাদের মিউট করে রাখো, নাইলে শুনতে পারবে না। মিউট করো সবাই। চেক ইয়োরসেলফ। নিশিতা মিউট করো, ভুলে মন হ্যান্ড মিউট হয়ে গেছে। যার আনমিউট আছে মিউট করে নাও। Then we have known about forensic toxicology. Forensic radiology is that branch of forensic medicine which deals with the various radiological aspects to help the justice both in civil and in criminal affairs. Medical jurisprudence. This is our branch. We the doctors and the medical students must abide by the rules and regulations. This branch of forensic medicine deals with legal aspects of medical practice. It means what the medical man should do and what he shouldn't do. The principles and the ethical codes which guides the medical practice is most importantly the doctor-patient relationship, doctor-doctor relationship, doctor-students relationship, you can add it, and doctors and community relationship, and the relationship of the doctors with the state. Doctor-student relationship, doctor-community, doctor-state relationship is discussed in jurisprudence. Difference between forensic medicine and medical jurisprudence is mentioned below. আমরা আগেই বলেছি যে আগে এই ফরেনসিক মেডিসিনের সাবজেক্টটার নাম ছিল first name was medical jurisprudence. You see the differences. The forensic medicine deals with the medical aspect of law. Medical aspect of law. The knowledge about the medical science is applied in
That is the medical. Because, as you have said, it helps courts to bring about really from ছিল। Medical jurisprudence provides the guidelines, guideline of relation between doctor and patient, doctor and doctor, doctor and community, doctor and the state. This has got no branch. It deals with the legal aspects of medical practice. And regarding the introduction, I want to say something verbally. That is, we don't help the court only. That is not the thing. We, as I have mentioned, we help the society for many reasons by using our medical knowledge. Tanjil, ওইটা দাও। স্যার দিচ্ছি স্যার। Law have been related from ancient time, and the bonds which united them were religion, superstition, and magic. This is the first slide. Medicine and law have been related from ancient time, and the bonds which united them are religion, superstition, and magic. বুঝতে পারছো তো তোমরা? জি Do you স্যার। understand? জি স্যার। আচ্ছা, তো তোমাদের নেপালি কতজন আছো তোমাদের কাছে approximately? নেপালি কতজন? 20 জন নেপালি, 20 জন ইন্ডিয়ান। আর ইন্ডিয়ান 20 জন, মানে টোটাল তোমাদের 11 ব্যাচের 40 জনের মতো ফরেনার নাকি? তোমরা বাংলা বোঝো তো? তোমাদের আগের ব্যাচের কিন্তু সবাই বাংলা বুঝতো, খুব সুন্দর বুঝতো। এবং আমরা তোমাদের একটা কথা বলি, হ্যাঁ শোনো, সবাই শুনবে। আজকে প্রথম ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস তো আমাদের, কিন্তু 10th ব্যাচের আমরা এই করোনার প্যান্ডেমিকের আগে ফিজিক্যালি আমরা ক্লাস নিয়েছি এবং সব সিলেবাস কমপ্লিট করে দিয়েছিলাম আমরা। মানে ফরেনসিক মেডিসিনের কোনো বাদ ছিল না, বরঞ্চ রিপিটেশন ক্লাসও হয়েছে। তারপরে হঠাৎ করে প্যান্ডেমিক আসার পরে ওদেরকে কিন্তু আমরা অনলাইনে একেবারে, আমি কম নিয়েছি, তানজিল সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছে। তানজিল রেগুলারলি তাদেরকে অনলাইনে ক্লাস নিয়ে তাদের পারফরমেন্স কিন্তু, রেজাল্ট কিন্তু খুব ভালো। এবার পরীক্ষা হয়ে গেছে, তোমরা দেখবা এক্সিলেন্ট রেজাল্ট। কাজেই তোমাদের কিন্তু আমরা ফিজিক্যালি পাচ্ছি না। হ্যাঁ, শুনছো তো আমার কথা নাকি? জি স্যার। জি স্যার। ফিজিক্যালি ক্লাসের ইমপ্যাক্ট অন্যরকম। অনলাইনে ক্লাসে কিন্তু সবাই অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে এবং যা কথা আমরা বলবো সবগুলো মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তারপরে আবার এগুলো বই থেকে পড়তে হবে, বই খুলে নিয়ে এগুলো মিলিয়ে পড়ে তোমাদেরকে একদম কমপ্লিট করে রাখতে হবে, তাহলে কিন্তু ওদের মতো রেজাল্ট করতে পারবা।
না হলে কিন্তু আমরা কবে তোমাদেরকে ফিজিক্যালি বসতে পারবো তোমাদের নিয়ে, হ্যাঁ, উই হ্যাভ ডাউট অ্যাবাউট দিস। হ্যাঁ, ইট ইজ ইনফিনিটি হয়ে গেছে এখন, কবে যে তোমাদের ক্লাস আসবে। ছোট ছোট বাচ্চারা কিন্তু স্কুলে এই 13 মাস ধরে তারা স্কুলে যেতে পারছে না। আর এমন একটা অবস্থা আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, প্যান্ডেমিক, সমস্ত এটা হলো বৈশ্বিক একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াইছে, শুধু বাংলাদেশের বিষয় না। সো বি সিনসিয়ার, আমরা গাইডলাইন দিব, আমরা কিন্তু সব পড়াই দিতে পারবো না অনলাইনে, তোমাদের পড়ে নিতে হবে। শুনছো তো কথা নাকি? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই শুনলেই হলো। নেক্সট স্লাইড। Rules of medical practice have been enacted by Imhotep 27th century BC, before the birth of Jesus Christ. BC মানে before the birth of Jesus Christ. আমরা যে 2021 সাল এখন চলছে, এরকম 2021 বছর আগে যীশু খ্রিস্টের জন্ম, তারও তোমার অনেক আগে যেগুলা হয়েছে সেই সমস্ত হিস্ট্রি আমরা এখন একটু এট এ গ্ল্যান্স দেখবো। ইমোটেভ 27th century BC, মানে 2700 বছর আগে যে আমাদের যীশু খ্রিস্টের জন্মের, তখন থেকেই কিন্তু এই আমাদের ফরেনসিক মেডিসিনের হিস্ট্রি শুরু হলো। গ্র্যান্ড ভিজির, the chief justice and chief physician of Egypt, has brought under the law subsequently. Brought under law subsequently. এই লিগ্যাল মেডিসিনের উৎপত্তি কিন্তু তখন থেকে। গ্র্যান্ড ভিজিট, নামগুলো শুধু মনে রাখবে, সনটা পারলে মনে রাখবে। In 4th century BC, Manu, the king and lawyer Manu Srishti, laid down the law including punishment for various sexual offenses and recognized mental incapacity owing to illness and intoxication. এগুলা পুরাপুরি যে একেবারে মুখস্থ রাখতে হবে তা না, জাস্ট একটু হিস্ট্রি জেনে রাখা আর কি, অনেক পুরানো হিস্ট্রি এটা। রিটেন রেকর্ডস ইন ইজিপ্ট, মিশরে, সামার এন্ড ব্যাবিলন, ইন্ডিয়া এন্ড চায়না, দিস আর দি রিজনস ইন দি ওয়ার্ল্ড যেখানে নাকি এই ল এবং মেডিসিনের রিলেশনশিপ ইনিশিয়ালি এস্টাবলিশড হয়, in which law medicine problems are found dating back to 4000 to 3000 BC. 4000 মানে 3000 থেকে 4000 বছর আগে এই যীশু খ্রিস্টের জন্মের, তখন থেকে কিন্তু ইজিপ্টে, সামার, বেবিলনে, ইন্ডিয়া এবং চায়নাতে এর গবেষণা শুরু হয় এবং এর নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। চাইনিজ ম্যাটেরিয়া মেডিকা 3000 BC gives information on poison. এই টক্সিকোলজি সম্বন্ধে চায়নাতে এটা 3000 BC থেকেই এখানে ইনফরমেশনটা, পয়জন সম্বন্ধে ইনফরমেশন দেওয়া হয়। Penal laws and regulated medical practice was defined by Arthosestro of Kautulia between 4th and 3rd BC, 4th and 3rd century BC. The oldest known medical legal code is the Code of Hammurabi. এটা মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে। যেরকম জেনেভা ডিক্লারেশন মুখস্থ রাখতে হবে, সেরকম ওল্ডেস্ট কোড কোনটা? কোড অফ হামুরাবি, দ্য কিং অফ ব্যাবিলন। কত সালে মনে রাখতে পারলে সবচেয়ে ভালো। নাম সন মনে না থাকলেও কোড অফ হামুরাবি, কিং অফ ব্যাবিলন, এই শব্দটা মনে রাখতে হবে। ওল্ডেস্ট মেডিকো লিগাল কোড, ওল্ডেস্ট মেডিকো লিগাল কোড। আর লেটেস্ট কোনটা? জেনেভা ডিক্লারেশন। ঠিক আছে? 2200 BC তে oldest medical legal code is the Code of Hammurabi, King of Babylon. হিপোক্রেটস, এটার কথা আমরা শুনেছি, আমরা কিন্তু হিপোক্রেটিক ওথের কথা আমরা সবাই জানি। অনেক অনেক হিপোক্রেসি শব্দটাই আসছে হিপোক্রেটিক ওথ থেকে। হিপোক্রেটস 460 to 377 BC is the father of Western medicine.
born in islands of Kos in Greece. গ্রিসের কস আইল্যান্ডে তার জন্ম। সেই ফাদার অফ ওয়েস্টার্ন মেডিসিন হিপোক্রেটস, তার জন্ম কোথায়? গ্রিসের কস আইল্যান্ডে। has described the lethality of owned, এই যে ইনজুরি সার্টিফিকেট আমরা দেই, ইনজুরি লেথালিটি, হার্ট, এই সমস্ত, হ্যাঁ, এই ইনজুরি যে লেথালিটি সেটা সে আবিষ্কার প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করেছে। His contribution in medical ethics is our greatest achievement. Medical ethics এ এই হিপোক্রেটস এর যে কন্ট্রিবিউশন, that is immense contribution. For the development of principles of forensic medicine, Greek Roman jurists and the medical man collaborated. জুরিস্টদের সাথে মেডিকেল পার্সনদের, জাস্টিসদের, বিচার বিভাগের সাথে কোলাবোরেশন ছিল। এটা রোমান জুরিস্টদের সাথে গ্রিকে। In 200 to 300 AD, it is after the birth of Jesus Christ. তার মানে আমরা যে 21 সাল চলছে, 200 থেকে 300 সাল, এর ভিতরে সুশ্রুতা, the father of Indian surgery, এটা কিন্তু ইন্ডিয়াতে চলে আসছে, ভারতবর্ষে, had dealt with various medical legal problems. সে এখান দিয়ে, এটা কিন্তু অনেক নতুন, মানে ওল্ডেস্ট হলো কোড অফ হামুরাবি, আর এটা কিন্তু অনেক পরে, আফটার দি বার্থ অফ জিসাস ক্রাইস্ট, 200 to 300 AD তে। Justinian Code and institutes regulated the practice of medicine and surgery and established the function of medical expert for legal procedure in Rome in 16th century. আমরা চলে আসছি 1600 শতাব্দীতে, মানে 16th centuryতে। সেখানে কি বলছে? জাস্টিনিয়ান কোডের ইনস্টিটিউটস রেগুলেট হয় প্র্যাকটিস ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি, এবং সেটা 1600 শতাব্দীতে established the function of medical legal experts in legal procedure in Rome, 16th century. The first medical legal autopsy was done in Bologna, ইটালির Bologna শহরে। এটা কিন্তু মুখস্থ থাকতে হবে। ফার্স্ট অটোপসি আমরা কিন্তু ইনভেরিয়েবলি জিজ্ঞেস করি পরীক্ষার সময়, ফার্স্ট অটোপসি পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন কে করেছে? ইন দি ইয়ার 1302, কোথায় হয়েছে? ইন বোলোগনা সিটিতে। কে করেছে? বার্টোলোমিও ডি ভেরিগনানা। ফার্স্ট অটোপসি ওয়াজ পারফর্মড বাই বার্টোলোমিও ডি ভেরিগনানা, Italian, in 1302 in the city of Bologna in Italy. City of Bologna in Italy, 1302 কে করেছে? বার্টোলোমিও ডি ভেরিগনানা। A manual was prepared in China in 13th century to aid in the investigation of forensic thanatology. Forensic thanatology আবিষ্কারক হলো, a manual was prepared in China, চায়নাতে প্রথমে, in 13th century to aid the investigation of death. The penal code of Bishop of Bombarg and Caroline Code, এগুলা মনে থাকলে ভালো, না মনে থাকলে কোনো সমস্যা নাই। ভালো স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, যারা মনে রাখতে পারো, ভালো রেজাল্ট করবে, ডিস্টিংটিভ মার্ক পেতে চাও, তাদের জন্য কিন্তু এগুলো শুরু থেকে এগুলা এখনই পড়ে রাখতে হবে। পরে কিন্তু পরীক্ষার আগে এগুলো পড়ার কোনো সুযোগ থাকে না, একদম ইনিশিয়ালি এগুলোকে আত্মস্থ করতে হবে। লিগ্যাল মেডিসিন increased the importance of legal medicine. তাহলে কি penal code of Bishop of Bombarg and Caroline Code, এটা জিনিসটি, it increases the importance of legal medicine so as the medical testimony as an essential part of the proof of trial in the court of law. Medical testimony যে গুরুত্বটা কোর্টে, সেটা এই যে ফরেনসিক মেডিসিনের we aid the justice in by our forensic knowledge. Several types of homicide which were not punishable under certain conditions was recognized in Constitution Criminal Carolina.
পাবলিশড ইন এই বই 1532 তে একটা ক্রিমিনাল ক্যারোলিনা ক্রিমিনালিস এটা বইটা পাবলিশড হয় 1532 তে জার্মানিতে। ফার্স্ট তোমার ক্রিমিনোলজির যে বইটা সেটা জার্মানিতে প্রথমে পাবলিশ হয়। Questions Medico-Legalis, written by Paulus Zacchius, is considered as the greatest of all works. Paulus Zacchius নামে এক ভদ্রলোক, সে এই Questions Medico-Legalis একটা ম্যানুয়াল বই লেখে, হ্যাঁ, সেটাতে that is judged as greatest of all works. Paulus Zacchius was also the principal physician to Pope Innocent X. Vatican said Pope Innocent X এর physician ছিল, principal physician ছিলেন Paulus Zacchius. And Alexander VII এবং Pope X তাদের principal physician ছিলেন. An expert before Rota Romana, the Court of Appeal. Questions Medico-Legal is published in 7 volumes from 1621 to 1635. এই 1621 থেকে 1635 এর ভিতরে কয়েকটা ভলিউম, 7টা ভলিউম লেখা হয়, এবং 2 special volumes in Amsterdam in the year 1666. আরো পরে 1666 এর স্পেশাল ভলিউম আমস্টারডামে লেখা, which remained an authority in medico-legal matters in the beginning of 19th century. দেখো কিভাবে আসছে, 19th century তো এই কিছুদিন আগে গেছে। Paulus Zacchius is considered as the father of legal medicine and also the father of forensic psychiatry. Legal medicine এবং forensic psychiatry দুটেরই ফাদার হিসেবে কনসিডার্ড হতো Paulus Zacchius, who provided a classification of mental disorders keeping in mind the legal issues. Forensic psychiatry পুরো জিনিসটা সেটাকে সে ক্লাসিফাই করেছে বিভিন্ন ভাবে মেন্টাল ডিসঅর্ডার গুলো। আমরা ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি পড়ানোর সময় এগুলো বুঝতে পারি। The first book of forensic medicine was written by Italian physician Fortunato Firali. যেমন first autopsy was done in 1302 by Bartolomeo di Varignana in the Bologna city of Italy, 1302. And this first book of forensic medicine was written by Italian physician Fortunato Firali in 1602. এখানে লেখা হয় নাই, তোমরা লিখে নাও 1602, ওটা 1302 আর এটা 1602 তে ফার্স্ট ফরেনসিক মেডিসিনের বই লেখা হয়। কে লিখেছে? Fortunato Firali. The professorship was founded in Germany in 18th century. Orfila 1787 to 1853, জন্ম হলো 1787 এ, মৃত্যু হলো 1853. Professor of chemistry and legal medicine at Paris, introduced a precise chemical methods in toxicology. Hence, he is considered as founder of modern toxicology. এই টক্সিকোলজি সম্বন্ধে অরফিলার বিশেষ অবদান আছে। In the year 1843, the law regarding the mental criminal responsibility, criminal responsibility established in England through famous McNaughton's case. McNaughton's principle আমরা ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিতে তোমাদের পড়াবো। McNaughton's rule, এটা একেবারে মুখস্থ থাকতে হবে, এখন বলছি না, শুধু এটা মনে রাখো হিস্ট্রি, যে 1843 তে McNaughton's rule established হয় ইংল্যান্ডে। 1843 তে, 1843 সালে। তানজিল, হ্যালো তানজিল, জি স্যার।
তাহলে এটা ইয়েতে যাই আমরা মেডিকেল লিগ্যাল সিস্টেমটাও একটু বলে দিই। হ্যাঁ, আমি একটু বের করতেছি। আমি আমি আমার সামনে আছে, আমি বলি, তুমি বাইট করো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। Bangladesh is a country with a high population. এখন তো 140 million না, 170 million, 170 million people, 170 million people. Regarding our medical legal system, I am talking about. Overburdened with a large number of medical legal works every day. আমাদের যে এত বেশি ক্যাজুয়ালিটি হচ্ছে, এত বেশি সুইসাইড, হোমিসাইড, অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ হচ্ছে, এটা we are really overburdened in a crowded country, in a highly dense populated country. কত আমাদের জনসংখ্যা কিন্তু এটা আগে করা, তো এটা বেশ অনেক বছর আগের করা, এই জন্য 170 মিলিয়ন হবে এখন। নাম্বার অফ আনন্যাচারাল এন্ড ভায়োলেন্ট ডেথ is also a very high incidence which needs medical legal autopsy. Besides autopsy, other medical legal works are to be done by the forensic specialists. কাজে আমাদের দেশের ফরেনসিক এর সিস্টেমটা আমরা বলবো, এই জন্য কিন্তু এটা বের করেছি। Civil case, the forensic experts are engaged to furnish various certificates. For example, age determination certificate আমরা দেই when the age of a person is disputed, তখন age determine করতে হয়। In case of paternity and maternity dispute, সেখানে আমরা সার্টিফাই করে থাকি maternity test করে, maternity test করে। Tests are done and solve, which we use to solve it. Sometimes identification of persons is needed in civil circumstances. একজন মানুষ অজ্ঞাত থাকলে তাকে আইডেন্টিফাই করা হয়। In connection with criminal cases such murder case, rape case, kidnapping or physical assault, in the respective police station, general diary, GD করা হয়, অথবা FIR করা হয়, first information report, or a regular case, unnatural death case, UD case, এগুলো করা হয়। করা হলে the criminal cases may be filed directly in the magistrate court, where the court orders police to take the necessary steps like arresting the accused. তোমরা কিন্তু ইন্ডিয়া এবং নেপাল, এটা সিস্টেম কিন্তু সেম আমাদের মতোই। কাজেই আমরা যেটা বলবো বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে, তোমাদের দেশেও কিন্তু একই সিস্টেম। The criminal cases be filed directly either in magistrate courts or police station. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ স্টেশনে ক্রিমিনাল কেস ফাইল করা হয়। পুলিশ যখন নিতে চায় না, তখন অল্টারনেটিভলি আমরা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ক্রিমিনাল কেস করতে পারি, where the court orders police to take necessary steps like arresting the accused or go for investigating it. The medical legal works in Bangladesh is done in the Department of Forensic Medicine, government medical colleges. This is not the private works. Anwar Khan Modern Medical or Green Life Medical College Hospital, Popular, has no authority to hold the autopsy or medical legal works. It is the solely work of government doctors, government work, official work. ঠিক আছে? গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ফরেনসিক মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে এটা করা হয়। যেখানে ফরেনসিক মেডিসিন নাই, ডিপার্টমেন্ট নাই এবং ফরেনসিকের ডাক্তাররা নাই সরকারি মেডিকেল ইয়েতে, যেসব জেলায়, ডিস্ট্রিক্টে, সেখানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে কি হয়, সেখানে দিস ওয়ার্কস আর ডান বাই RMO, রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার্স, তারা তাদের কাজ এটা। and any authorized medical officer of district hospitals under supervision of civil surgeon. তোমরা জানো তোমাদের দেশেও আছে, বিদেশের ফরেন স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, ওখানেও ডিস্ট্রিক্ট আছে, ডিস্ট্রিক্ট সিভিল সার্জনস আছে। দেখবা সিভিল সার্জনদের ওই ডিস্ট্রিক্টে, তার ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে এই দায়িত্বটা তার ঘাড়ে,
এবং সে সুপারভাইজ করে এবং সে যে ডাক্তাররা পোস্টমর্টম করবে সে অথরাইজ করে দেয় তাদের। Issuing injury certificates and other like death certificate, fitness certificate, etc. are issued by any registered medical practitioner, both in government and private hospitals, as well as in private practice. Private practice এও কিন্তু আমরা সার্টিফিকেট দিতে পারবো। আমরা তোমরা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে বের হইলেও তোমরা সার্টিফিকেট দিতে পারবে, কিন্তু অনেক সময় কোর্ট অ্যাকসেপ্ট করে না, সরকারি ডাক্তারদের তা চায়, সেটা হলো কথা। হ্যালো, কিছু বলবা? Examination of mental capacity of a person is having much medical legal importance, while lunacy certificates are issued by the psychiatrist after a long time observation of the patient. এমনি সার্টিফিকেট যেমন আমরা ফিজিক্যাল দেখি, আমরা একটা ডেথ সার্টিফিকেট মারা গেছে দিলাম, অথবা ইনজুরি সার্টিফিকেট দেখলাম কি কি ইনজুরি আছে সেটা দিলাম, কিন্তু মেন্টাল ক্যাপাসিটিকে জাজ করতে হলে লুনাসি সার্টিফিকেট সাইকিয়াট্রিস্টরা ছাড়া কেউ দিতে পারে। This is the duty of the psychiatrist. The doctors who have got specialty in psychiatry will find the lunacy. Mental condition is designated as lunacy certificate. Lunacy certificate. এটা কোর্ট অর্ডার দিলে লিখে পরে লং টাইম 10 days and 30 days পর্যন্ত অবজার্ভ করা হয়। পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন, this is an elaborate and extensive investigation dead body, both external and internal, to find the time elapsed since death, time elapsed since death, and for identification. এগুলো কিন্তু সেপারেট ক্লাস আছে আমাদের, পোস্টমর্টম কিন্তু আলাদাভাবে পড়ানো হবে। হ্যাঁ, কাজে শুধু পোস্টমর্টমটা কাকে বলে এটা এখানে বলা হলো। In Bangladesh, every unnatural, suspicious, unexpected, medically unattended deaths are examined by autopsy. কি করা হয়? Unnatural deaths, suspicious deaths, unexpected deaths, medically unattended deaths, যাকে কোনো ডাক্তার দেখে নাই, আর examined by autopsy. If a murder take place, then police officer rushes to the scene of crime. Police officer scene of crime এ যাবে, যেখানে মার্ডার হয়েছে সেখানে। Prepare an inquest, send the dead body to the mortuary by escorting police constable with a চালান and inquest. ইনকোয়েস্টটা তৈরি করবে এবং চালান সহ সে পাঠাবে। The authorized medical person used to perform the autopsy prepare the report, send to the respective police station. এগুলো মনে রাখতে হবে, এগুলো আবার পড়ানো হবে। আমরা পোস্টমর্টম পড়াবো যখন, তখন আবার বলবো, কিন্তু এখন যতটুকু সম্ভব মনে রাখার চেষ্টা করো, ট্রাই টু মেমোরাইজ ইট। অথরাইজড একটা মেডিকেল পার্সনের কাছে পাঠাবে এবং ইউজুয়ালি তারা ফরওয়ার্ড করে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ফরেনসিক মেডিসিন অমুক মেডিকেল কলেজ, অথবা সিভিল সার্জনকে ফরওয়ার্ড করে। হ্যাঁ, সিভিল সার্জনের তার আন্ডারে যে মেডিকেল অফিসাররা আছে, তারা আরএমওরা আছে, তারা অটোপসি করলে সেটা রিপোর্ট লিখে তারা ওই নির্ধারিত সেই থানায় পাঠাবে, কনসার্ন পুলিশ স্টেশনে। পুলিশ স্টেশন থেকে সেটা কোর্টে চলে যাবে এই রিপোর্ট। পুলিশ মেক্স এ কেস ডকেট and send the report to the criminal court, তারা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে চলে যাবে। Where the capital punishment is to be given, যেখানে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট লাগবে, the case referred to the সেশন কোর্ট, তখন ম্যাজিস্ট্রেটের পাওয়ার থাকে না। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট এবং লম্বা শাস্তি যেটা আছে ইমপ্রিজনমেন্ট, আমাদের দেশে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হলো ডেথ সেন্টেন্স। ডেথ সেন্টেন্স যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারবে না, যাবজ্জীবন লাইফ লং ইমপ্রিজনমেন্ট দিতে পারবে না, 14 বছর কারাদণ্ড, এই সময় বড় বড় পানিশমেন্ট যেগুলো আছে
হ্যাঁ 14 ইয়ার্স ইমপ্রিজনমেন্ট সেগুলো দিতে পারবে না, সেই সব কেস সেশন জাজ কোর্টে চলে যাবে, ম্যাজিস্ট্রেট রেফার করবে। দি কোর্ট মেক্স এ ট্রায়াল অফ ইট, during which the doctors are summoned to give testimony under oath. তখন এই কোর্ট থেকে ডাক্তারকে সমন দিবে যে আসো সাক্ষী দিয়ে যেতে হবে স্পেসিফিক পিরিয়ডে। তখন প্রথমে সমন দিবে, সমনে না আসলে ওয়ারেন্ট দিবে, তারপরে ডাক্তার গিয়ে সাক্ষী দিবে। Cognizable offenses are those in which the police can arrest the accused without receiving warrant issued by the court. Warrant case is that which is punishable more than 2 years imprisonment. হ্যাঁ, তো cognizable offense টা মনে রাখতে হবে। দিস ইজ এগুলা আবার লিগ্যাল প্রসিডিউর আমরা পড়াবো, আমরা কিন্তু ইন্ট্রোডাকশনে খালি জাস্ট টাচ করে যাচ্ছি। ওয়ারেন্ট কেস কোনগুলো? যেগুলো যেসব কেস যে ট্রায়াল হওয়ার পরে 2 বছরের উপরে শাস্তি যোগ্য অপরাধ, সেই কেসগুলো ওয়ারেন্ট কেস। সামন কেস ইজ দ্যাট which is punishable less than 2 years imprisonment. The other medical legal works আমরা যেগুলো করে থাকি, হ্যাঁ, তার ভিতরে অন্যান্য মেডিকেল লিগ্যাল ওয়ার্কস আমরা করে থাকি, খালি পোস্টমর্টম করি না। সার্টিফিকেট অফ ফিজিক্যাল ইনজুরিজ, এক্সামিনেশন অফ ভিকটিম অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, রেপ, সোডোমি, বেস্টিয়ালিটি, এগুলো determination of age of a person, fixation of identity of a person, determination of sex, issuing of other certificate, for example death certificate, birth certificate, sickness certificate, এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা ক্লাস আছে। আমরা মেডিকেল লিগ্যাল রিপোর্টস এন্ড সার্টিফিকেটস সেটা একটা ক্লাসে পড়াবো। The above mentioned medical procedure have much medical legal importance. The doctor used to help the justice by medical skill and knowledge, as such both the civil and criminal cases. Various types of medical legal system around the world, এইটা দেখানোর জন্যই জাস্ট আমি, বাকিগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা ক্লাস আছে, কাজেই ডোন্ট ওরি, you will have to know it later. Various types of medical legal system around the world. Number 1 হলো continental system is prevailing in Asia including Bangladesh. Continental system is prevailing in Asia including Bangladesh, কাজেই আমাদের সিস্টেমটাই আমরা বলতে পারি। Many European countries have আছে একই সিস্টেম, in some states of Latin America তেও আছে। এই সিস্টেমটা এতক্ষণ আমরা বললাম যে সিন অফ ক্রাইমে পুলিশ যাবে, পুলিশ যে ইনকোয়েস্ট করবে, চালান সহ ডেড বডি পাঠাবে, এই যে সিস্টেম, এই সিস্টেম হলো কন্টিনেন্টাল সিস্টেম। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কেস করা যাবে, থানায় কেস করা যাবে, দিস সিস্টেম। করোনার সিস্টেম ইজ প্রিভেইলিং ইন মুম্বাই ইন ইন্ডিয়া and in some states of USA. এই করোনার সিস্টেমটা কি? এখানে যেরকম ডিস্ট্রিক্টে একজন জাজ থাকে, ডিস্ট্রিক্ট জাজ, একজন সিভিল সার্জন থাকে, হেলথ অফিসার, হ্যাঁ, হেলথ ডিপার্টমেন্টে, সেরকম করোনার একজন স্পেশাল একজন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের পাওয়ার, হ্যাঁ, ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ইয়ে থাকে, সে ওই ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে যত ডেথ আছে তার নলেজে আসতে হবে, এবং হি ইজ দি কনসার্ন পারসন, যার নলেজে যাবে যে এতগুলো ডেথ হয়েছে ওই তার জেলায়, সে ওগুলোকে স্ক্রুটিনি করে দেখে যদি পোস্টমর্টম করার দরকার হয় তাহলে সে নিজেই ইনকোয়েস্ট তৈরি করবে। তার নাম হলো করোনার্স ইনকোয়েস্ট, প্রিভেইলিং ইন মুম্বাই ইন ইন্ডিয়া and some states of USA. Medical examiner system is prevailing in many states of USA. এই মেডিকেল এক্সামিনার সিস্টেম আমাদের দেশে বোর্ড করে আমরা যে পোস্টমর্টম করি সে একদম ওইরকম, সেম অ্যাজ বোর্ড করে যে আমরা একাধিক ডক্টর 3 জন 4 জন মেডিকেল বোর্ডে থাকি, থেকে একজন চেয়ারম্যান থাকে, একজন সদস্য সচিব সেক্রেটারি থাকবে, হ্যাঁ, তো আমরা সদস্য থাকবে, তারা সবাই মিলে দেখে তাদের নলেজ আমরা এক্সচেঞ্জ করি, ভিউজ দেই আমরা যে এটা এরকম হইতে পারে, এটা এরকম হইতে পারে। The medical examiner system is like this. Many states of USA is having medical examiner system. এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। প্রকিউরেটর ফিসক্যাল সিস্টেম একটা আছে,
is prevailing in Scotland. এটা কিভাবে এটা বই পাওয়া যায়নি, তারা কিভাবে করে, কিন্তু দিস ইজ দি ডিফারেন্ট সিস্টেম। ওরা হয়তো একটু এদিক ওদিক করে করে আর কি। কন্টিনেন্টাল সিস্টেম, এই যে আমরা আগেই বললাম, অলরেডি বলেই ফেলছি, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি। Hence the police or the magistrate is used to make an inquest as a the system prevails in most of the European countries, Southeast Asia, and in many, including Bangladesh. Inquest is a preliminary investigation report prepared by the investigating police officer, not below the rank of sub-inspector or the magistrate or the coroner, which are of the following three types. Inquests are three types: police inquest, magistrate inquest, and coroner inquest. Police inquest, magistrate inquest, and the coroner inquest. In this system, criminal cases are filed either magistrate court or respective police station, from which the cases are sent to the magistrate court. After doing autopsy, the forensic pathologist used to prepare the report sent to the respective police station for case diary. Coroner system. The system provides the appointment of a coroner by the government having the status of first class magistrate with 5 years experience and who has definite authority of giving decision whether the autopsy shall be carried out or not. And if it is to be issue the inquest report. That is the coroner's inquest. He will scrutinize and release, or after scrutinizing, he may release the dead body without autopsy or order the autopsy post the inquest itself. Every death under his jurisdiction must be brought to his knowledge. Medical examiner system. In this system, this is most convenient system as more than one doctor are engaged to do autopsy, where less chance of mistake, better scrutiny is possible. In this system, the doctors have the privilege to visit the scene of crime as well. Scene of crime visit করার সুযোগ থাকে এই মেডিকেল এক্সামিনার সিস্টেমে। তো আমরা কন্টিনেন্টাল সিস্টেমেও আমরা সিন অফ ক্রাইম চাইলে পুলিশ অ্যালাউ করে, আমরাও যাই, কিন্তু আমাদের বার্ডেন বেশি, আমরা এটা সিনক্রোনাইজ করতে পারিনি। দিস ইজ লাইক autopsy done by medical board in our country. Suggestions: proper and effective training of the doctors involving doing the medical legal work, training of the police as regards to observing the formalities of such work. The forensic pathologist must have to be sincere, attentive while doing their professional work. So you have learned many things today regarding introduction of forensic medicine. তোমাদের সাজেশন কি বলো, তোমাদের এক্সপেরিয়েন্স কি আজকের ক্লাসে? Now the floor is open for question. তোমরা শুনছো? আনমিউট করো। Yes, sir. What is your experience regarding this introductory class today? And if you have any small question, you can ask me about the lectures today. The floor is open. একসাথে সবাই কথা বলো না, একজন দুইজন বলো। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। তোমাদের কারো কিন্তু, তোমরা কিন্তু ভিডিওতে আসো নাই, বেশিরভাগই কেউই দেখছি না ভিডিওতে। তোমাদের চেহারা কিন্তু কারো দেখতে পাচ্ছি না আমি। ছবি আছে কারো কারো?
হ্যালো, হ্যাঁ বলো। কেউ কোনো ক্লিয়ারিফিকেশন দরকার আছে না? কোনো প্রয়োজন ক্লারিফিকেশন লাগলে বলো, যে ক্লিয়ার হও নাই দুটো একটা পয়েন্ট যা শুনলে। Sir, Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলো। Sir, lunacy certificate টা কি আরেকবার বলা যাবে? অবশ্যই বলা যাবে। লুনাসি সার্টিফিকেট হলো সাইকিয়াট্রিস্টরা দিয়ে থাকে। এটা মেন্টাল পেশেন্টস যারা, হ্যাঁ, সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট, তাদের স্টেট অফ মেন্টাল ডিটোরিয়েশন কতটুকু আছে সেটা সার্টিফাই করে আফটার লং টাইম 30 days অবজারভেশন, ম্যাক্সিমাম 30 days, 10 days 10 days 10 days, তিনবারে কোর্ট থেকে অর্ডার দেয়। এবং এটা সাইকিয়াট্রিস্টদের কাজ অবজার্ভ করে, after the patient is being observed, and they used to issue the certificates. ঠিক আছে, এটার নাম লুনাসি সার্টিফিকেট। আন্ডারস্ট্যান্ড? Thank you, sir. আর কিছু, আর দুই একজন বলো, দুইটা একটা। তোমরা কি ভিডিওতে স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমার নাম কি? ভিডিওটা অন করে কোশ্চেন করো। ভিডিও অন করে যে কোশ্চেন করবা ভিডিও। স্যার আমার নাম লিয়ামনি। লিয়ামনি, ভিডিও অন করো। রোল নম্বর কত? স্যার 69। ভিডিও অন করো দেখি তোমাকে। স্যার ভিডিও অন করেছি। অনেক খুঁজে পাওয়া মুশকিল, আমি তো ডিভাইসে ক্লাস নিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, বলো তোমার, হ্যাঁ তোমার কোশ্চেন বলো, কোশ্চেন বলো। স্যার একটা টার্ম আসতেছে স্যার, মেডিকো লিগাল, এই টার্মটা স্যার বুঝতে পারতেছি না। মেডিকো মানে মেডিকেল, আর লিগ্যাল, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। মেডিকো লিগ্যাল মানে ফরেনসিক মেডিসিন, মানে লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট অফ জি স্যার। ল, মেডিকেল অ্যাসপেক্ট অফ ল। ঠিক আছে, জি স্যার, মেডিকেল অ্যাসপেক্ট অফ ল। মেডিকো, আর এর বাংলা শব্দ হলো আইনানুগ ডাক্তারি পরীক্ষা, আইনানুগ ডাক্তারি বিষয়। ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আইনানুগ ডাক্তারি, মেডিকেল থেকে মেডিকো, লিগ্যাল সিস্টেম থেকে লিগ্যাল। এটা না বুঝার কিছুই নাই। এনি আদার? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি নাম? স্যার পাবক ভৌমিক, রোল নাম্বার 21। স্যার 21, তুমি কি বাংলাদেশি না বিদেশি? ইন্ডিয়ান স্যার। ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ বলো বলো। স্যার হোয়াট ইজ ইওর কোশ্চেন? স্যার আমরা যে বইটা পেয়েছি সেই বইটাতে স্যার আমরা অনেক মানে বইয়ের পেজের মধ্যে দেখলাম স্যার অনেক রেফারেন্স আছে সিআরপিসি আর আইপিসি বলে। স্যার ওগুলো কি মনে রাখার দরকার আছে নাকি ওগুলো দরকার নেই স্যার? এগুলো তো পড়াবো, এগুলো তো আলাদা আলাদা ক্লাস আছে। ওকে স্যার। তোমাকে সিআরপিসি আর লিগ্যাল প্রসিডিউর যেদিন ক্লাস হবে সেদিন সব বুঝতে পারবে। আজকে তো মানে আমরা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস নিলাম, যেটাতে ফরেনসিক মেডিসিন বিষয় সম্বন্ধে একটা আউটলাইন দেওয়া হলো, বুঝছো? আর তোমাদের যে লিগ্যাল প্রসিডিউরের ক্লাস আছে, তো যেদিন লিগ্যাল প্রসিডিউর পড়াবো সেদিন আইপিসি সিআরপিসি এভরিথিং ইউ উইল হ্যাভ টু নো। ঠিক আছে? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, একবার শুরুর থেকে তোমাদের আমার সাজেশন হলো, আমি কিন্তু বলেছি, তুমি শুনছো কিনা জানি না, তোমাদের 10th ব্যাচ কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, খুবই ভালো। মানে আনোয়ার খান মডার্নের আমি পাঁচটা ব্যাচ পেয়েছি রিটায়ার করে আসার পরে। 5টা ব্যাচের পরীক্ষা নেওয়ার ভিতরে এই ব্যাচটা ছিল বেস্ট। হ্যাঁ, এবং এই করোনাকালীন সময়ে এত ভালো রেজাল্ট ওরা করেছে, ওদেরকে প্রিপেয়ার করা হয়েছিল করোনার আগে। ঠিক আছে, আর এই রিভিশন হয়েছে এই করোনার 1 বছরের ভিতরে। তোমরা কিন্তু এই সুযোগটা নাও পাইতে পারো, কবে পাবা সরাসরি ক্লাসে জানি না। তোমরা কিন্তু এখন থেকেই তো পড়াশোনা শুরু করে দাও। তোমাদের 2টা সাবজেক্ট, ফরেনসিক মেডিসিন এবং কমিউনিটি মেডিসিন, একদম ঝালাঝালা করে ফেলবা পুরে। ঠিক আছে? Everybody listening to me? Everybody? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir.
Yes, sir. ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তানজিল, জি স্যার। দুই একটা কথা বলে হ্যাঁ। শেষ করে দেবো। জি স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা শুনো, তোমাদের সাথে Thank ফার্স্ট কথা হলো যে আমার নেক্সট লেকচার যেটা লেকচার ক্লাস তোমরা কি সকালে করতে চাও না অন্য টাইমে করলে তোমাদের অসুবিধা হবে বলো? তোমাদের জন্য কোন টাইমটা প্রেফারেবল? সকালে। সকালে সকালে স্যার। সকালে স্যার, সকালেই ভালো হয়। সকালে ভালো হবে। তোমাদের ওয়ার্ক কয়টার সময় হয়? ওয়ার্ক স্যার এখনো ওয়ার্ক শুরু হয় নাই। টাইম দেওয়া হয়নি এখনো। ওয়ার্ক শুরু হয়নি। আচ্ছা, তাহলে তার মানে সকালের দিকে কোনো ক্লাস হচ্ছে না তোমাদের আপাতত? যেদিন আমাদের লেকচার থাকে স্যার আমাদের খালি টিচার ক্লাসই মানে 12:30 হচ্ছে স্যার। আর wait a minute, লেকচার আমি ক্লাস একজন একজন করে বলো। হ্যাঁ, আজকে যেমন থার্সডে ছিল, আজকে তোমাদের সার্জারি লেকচার ছিল না? হ্যালো, আজকে সার্জারি লেকচার ছিল? জি স্যার, না, রুটিনে স্যার। ছিল স্যার, কিন্তু স্যার কোনো ক্লাস হয়নি আজকে। ক্লাস হয়নি? জি না স্যার। আচ্ছা, কমেডি মেডিসিন ক্লাস কি স্টার্ট হয়েছে নাকি স্যাটারডে না থেকে? স্যার, শনিবার থেকে স্টার্ট হবে। না, স্যার। 24 Saturday তারিখ start সকাল হবে। থেকে। আচ্ছা, রবিবারে তোমাদের কি কোনো ওয়ার্ডের ইয়া দেয়নি এখন পর্যন্ত, শিডিউল দেয়নি? নো স্যার, এখনো দেয়নি। জি না স্যার। ওয়ার্ডের যদি শিডিউল না দিয়ে থাকে তাহলে আমি সকালে 11টার দিকে নিব, আর যখন শিডিউল দিবে আমাকে ইনফর্ম করবে। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে? ইয়েস ক্লিয়ার? স্যার। কোনো ইয়েস স্যার। কোনো সমস্যা নেই তো? কারণ সকালের দিকে আমাকে আবার হসপিটাল যেতে হয়। হ্যাঁ, সকালের দিকে একটু সবসময় তো ফ্রি থাকি না, লকডাউনের মধ্যে আমাকে হসপিটাল যেতে হয়। সো তোমার মনে করো যে সবসময় ফ্রি থাকি না, এই জন্য অসুবিধা হয়। যেদিন ফ্রি থাকবো না সেদিন আমি চেঞ্জ করে নিব, তোমাদের আগে ইনফর্ম করবো। বাট তাহলে সকালে আপাতত আমার লেকচারটা আমি সকাল 11টার দিকে নিব। ওকে, ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে স্যার। আর হলো যদি তোমাদের ওয়ার্ড ইনফর্ম করে যে 11টার সময় তো ওয়ার্ড, সেই ক্ষেত্রে আমাকে ইনফর্ম করবে, আমি চেঞ্জ করে দিব। কিন্তু আগেই বলতেছি, ওয়ার্ডকে এটা বলবা না মেডিসিন বা সার্জারি তোমাদের যে ওয়ার্ড আছে ওখানে বলবা না স্যার 11টার দিকে তো তানজিল স্যার ক্লাস দিবে, ফরেনসিকের ক্লাসে টাইম দিয়ে রাখছে। যখন থেকে ওয়ার্ড স্টার্ট করবে তারা যদি এই টাইমে দেয় তাহলে আমি টাইম চেঞ্জ করে দিব, বিকজ এটা ওয়ার্ডের জন্য আমাদের স্পেসিফিক টাইম দেওয়া আছে। যেহেতু তোমরা বললা যে ওয়ার্ডের শিডিউল এখনো দেয়নি, দ্যাটস ওয়াই আমরা ওয়ার্ডের টাইমটাতে আমি আমার আপাতত তোমার লেকচারটা নিব। ক্লিয়ার? তানজিল, জি স্যার। এই এই আমার ক্লাস যেটা ধরো এই বৃহস্পতিবারই রাখো, তাইলে এই বৃহস্পতিবারে তাহলে এই লকডাউন এবং এই পরিস্থিতিতে আমি তাহলে 7:30 দিয়ে নেই এই কয়দিন। আপনি স্যার 7:30 নেন, বৃহস্পতিবারে 7:30 ওরা করবে। আর আমার আচ্ছা, ক্লাসটা ঠিক আছে। 11টার দিকে নিব। যেদিন স্যার ওই যে অফিসে যাব, যদি দরকার থাকে সেদিন একটু চেঞ্জ করে দিব আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওরা যেহেতু আপাতত সকালে আপাতত এইভাবে চলুক, তারপরে করোনা পরিস্থিতি একটু ভালো হইলে আমরা স্যার। সকালে 9টায় অফিসে যাই শুরু করতে পারবো ক্লাস। হ্যাঁ, তা তো 8:30 চলে যাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, জি স্যার। থ্যাংক আচ্ছা, ইউ। আমি লিভ করি। জি স্যার। জি স্যার, আপনি লিভ করেন। তাহলে ঠিক আছে, নেক্সট আমার রবিবারের ক্লাস যেটা সানডে 11 AM। ক্লিয়ার সবার? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি আবার স্যার তো এটা বললোই, আমি আবার নেক্সট ক্লাসে স্টার্ট করব, একটু তোমাদের আবার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে স্টার্ট করব। অসুবিধা নাই তো কারো? আবার আরেকবার No, sir. দুবার শুনবো, নো স্যার। তত আমাদের ক্লিয়ার sir. হবে। ঠিক আছে? স্যার। স্যার তো এলাবোরেটলি তোমাদের বলছে, আমি একটু প্রিসাইজ করে দিব যেন তোমাদের একটু পড়তে সুবিধা হয়। আর যেটা হলো যে কিছু আমি গত ক্লাসে বলছি, তোমরা দরকার হলে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিবে কয়েকটা বই, যেহেতু অনলাইন ক্লাস আমাদের আরো অনেকদিন চলবে, তো ইন্টারনেট থেকে বই ডাউনলোড করে নিও। ঠিক আছে? ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, ইন্টারনেট থেকে বই ডাউনলোড করে দাও। এখন তো অনেকগুলো বই দরকার নেই, রেফারেন্স আমি কয়েকটা বই দিব, অন্তত 2টা টেক্সট বুক তোমরা ফলো করবে আমাদের নোটের সাথে। আর আমার নোট আমি পিডিএফ ফর্মে তোমাদের দিয়ে দিব, যেন অসুবিধা না হয়, তোমরা যেন আইটেম গুলো ক্লিয়ার দিতে পারো। ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ স্যার। আর যা লাগবে Yes, যদি sir. কোনো সমস্যা হয় আমাকে ইনফর্ম করবে, কোনো কিছু বুঝতেছো না আমাকে দরকার হলে ফোন দিবে, যা যে কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে? যদি বুঝতে অসুবিধা হয়। জি স্যার।
তো জি স্যার, থ্যাংক ইউ। নেক্সট ক্লাসে আমি ইন্ট্রোডাকশন বলবো, তখন ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে তোমাদের আরো কিছু আমি অ্যাড করে বলবো, ঠিক আছে? কিছু কোশ্চেন আছে ওগুলো আমি বলে দিব, একটু বুঝাই দিব। তো নেক্সট 11টার সময় ক্লাস, নেক্সট ডে। ওকে, ঠিক আছে, জি সবাই স্যার। ভালো থাকো, স্টে সেফ, জি সাবধানে স্যার, থেকো। ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর খুব সাবধানে থাকবে। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের করোনা সম্বন্ধে একটু কথা বলবো, বিকজ আমি এবার পরীক্ষা নেওয়ার সময় যেটা স্টুডেন্টদের মাঝে দেখলাম, মাস্ক সবাই পরে কিন্তু মাস্ক প্রপারলি কেউ পরে না স্টুডেন্টদের মধ্যে। তো এই মাস্ক পরা নিয়ে আমি কথা বলবো। তোমরা যে বাইরে যাবা, মাস্ক একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা তোমাকে সবকিছু থেকে সেভ করবে। সো মাস্কটা প্রপারলি পড়তে হবে। ওকে, তো নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আর তোমরা ভিডিও অন করে রাখবা, জি স্যার। ওইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে থাকো। সবাইকে তো আর দেখতে পাবো না, কি একটু একটু চেঞ্জ করে আমি দেখবো যে সবাই শুনতেছো কিনা। তো তোমাদের ভিডিও অন থাকবে। স্যার, হ্যাঁ, বলো। আজকের লেকচারের স্যার পিডিএফ কি দিয়ে দিবেন? না, আমি আগে লেকচারটা নিয়ে নেই, তারপর দিব। স্যারের কোনো পিডিএফ দিব না। জি স্যার। এটা স্যারের পিডিএফ, ঠিক আছে? স্যারের কোনো নোট আমি স্যারের পারমিশন ছাড়া দিতে পারবো না। আমি আমার নোট দিতে পারবো, জি ঠিক আছে? আমার পিডিএফটা আমি দিব, কিন্তু স্যারের কোনো পিডিএফ আমি দিতে পারবো না। জি স্যার। স্যারেরটা এখান থেকে ফলো করে নিবে, তোমরা লাগলে তোমরা ছবি তুলে নিবে। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার।